ગુડ મોર્નિંગ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 8 એના ફોર્મ્યુલા થોડા રિવિઝન કરી નાખીએ અને એના સમ ગણશું આપણે. તો ચેપ્ટર નંબર 8માં રિવિઝન ઝડપથી આપણે જોઈ જઈએ. પહેલું જે ઇક્વેશન છે એ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ ERMS upon BRMS E0 upon B0. ERMS is equal to RMS value of electric field and BRMS is equal to RMS value of magnetic field. E0 is equal to maximum value of electric field or B0 is equal to maximum value of magnetic field. Now another equation. First characteristic is in the form of equation. Okay, so here V is equal to, we can write omega upon K is equal to F lambda. Okay, now C is equal to 1 upon under root mu 0 epsilon 0 and V is equal to 1 upon under root mu epsilon. Ratio ले लीजिए तो C upon V is equal to N under root mu R into K. Okay, now ડેન્સિટીની આપણે વાત કરીએ તો રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઈ પ્લસ રો બી. સો રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ સ્ક્વેર RMS એપ્સાઇલોન 0 અને બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી સ્ક્વેર RMS અપોન મ્યુ 0. ઓકે, આ બંને ઇક્વેશન આપણે લખી શકીએ અને આપણે પ્રૂવ પણ કરેલા છે. ઓકે, E0 છે એ E0/2 થશે. બી ERMS છે એ બી E0 upon under root 2 થાય અને BRMS છે એ B0 upon under root 2 થાય. આની અંદર મૂકી દો એટલે ઇક્વેશન મળી જાય. પછી મોમેન્ટમનું ઇક્વેશન P is equal to F delta D and that is U upon C. ઓકે, I is equal to U upon AT. Okay, and U upon T is equal to power P, that is not momentum, P upon A. I is equal to C into rho. Okay, so C epsilon 0 આ બંને ઇક્વેશન આની અંદર મૂકી દઈએ. epsilon 0 E square RMS. You can write in the form of E0. Yes, here C B square RMS upon mu 0. Okay, this is the intensity of EMV, electromagnetic wave. યસ, તો આટલા ઇક્વેશન છે એ આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને લાસ્ટ જે ઇક્વેશન આપણે એક લખશું ધેટ ઇઝ પ્રોપેગેશન. સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ E cross B. That is most important formula for calculating sum. So we have to start calculating sum. Example આપણને 8.2 કીધું છે. શું કહે છે આપણને કે પ્લેન ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ ઓફ ફ્રીક્વન્સી F is equal to given. Example number 8.2. F is equal to, that is 25 megahertz, 10⁶ hertz. Okay, travels in the free space along the x direction. એટલે પ્રોપગેશન વેક્ટર છે, એ પ્રોપગેશન છે along plus x direction. So this is I cap. Okay, at a particular point in space and time, E is equal to 6.3 J cap volt per meter. So E is given, it is 6.3 J cap volt per meter. What is B at this point? Very easy. આપણે B ફાઇન્ડ કરવો છે, બરાબર કે નહીં? તો B ફાઇન્ડ કરવો હોય તો we have equation C is equal to ERMS upon BRMS. We can write it is E upon B. Very easy. Okay, so B is equal to E upon C.
વેલ્યુ મૂકી દઈએ 6.3, 3 into 10 raised to 8. So B is equal to here 2.1 into 10 raised to minus 8. Its unit is Tesla. Okay. હવે આપણે ડિરેક્શન જોવી છે તો મેં તમને આ ઇક્વેશન લખાવ્યું છે. જો આ ડિરેક્શનની જ ઇક્વેશન છે. C is equal to E cross B. પ્રોપગેશન વેક્ટર ક્યાં છે આપણો? I cap. E ક્યાં છે? J cap. What should the direction of be? Definitely it is K cap. So magnetic field in the direction of Z. Okay, plus Z. We can say it is plus Z. Okay, now 8.3. 8.3 આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, 8.3 પહેલાં આપણે થોડો નાનો એક્ઝામ્પલ હોય એ કરી નાખીએ. જો આપણને શું કહે છે? અ લાઇટ with an energy flux of 18 watt per centimeter square. अच्छा, watt per centimeter square છે એ કોનો યુનિટ છે? We know that it is unit of intensity of light, intensity of electromagnetic wave. તો I is given, I is equal to example number છે આપણો 8.4. I is equal to, that is given 18 watt per centimeter square. તો કન્વર્ટ કરો 18 watt centimeter એટલે 10 raised to minus 2 meter. સ્ક્વેર છે તો 10 raised to minus 4. અપોનમાં આવે એટલે 10 raised to plus 4. that is watt per meter square. સીધું કરી નાખો તો ચાલે. Falls on non-reflecting surface at normal incident. If surface has an area of 20 centimeters square, find the average force exerted on the surface during the 30-minute time span. એટલે મિત્રો આપણે અંદર શું કામ કર? અચ્છા, આપણે પહેલાં તો ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. બીજી વાત એ કે જો નોન રિફ્લેક્ટિંગ, અહીંયા આપણે થોડું કામ કરીએ. નોન રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ હોય તો એની માટે ફોર્સ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અચ્છા ટાઈમ આપણને કેટલો આપ્યો છે? 30 મિનિટ. તો પહેલાં આપણે કોની માટે કામ કરશું? એટ ધ ટાઈમ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સેકન્ડ. સો હિયર F ડેલ્ટા T ઇઝ ઇક્વલ ટુ U અપોન C. નોન રિફ્લેક્ટિંગ છે એટલે જો રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ આપી હોય તો ઇટ્સ મોમેન્ટમ ઇઝ ડબલ. સો F ડેલ્ટા T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2U પ્લસ. ઓકે, એટલે કે આ ડિરેક્શનમાં મોમેન્ટમ અને એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં મોમેન્ટમ બંનેનો શું થાય? એડિશન. તમે ડેલ્ટા પી ફાઇન્ડ કરો તો તમને ખ્યાલ આવી જાય. તો હવે આપણને નોન રિફ્લેક્ટિંગ કીધું છે તો વી હેવ યુઝ ધીસ ઇક્વેશન, દેટ ઇઝ F ડેલ્ટા T ફોર ધ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સેકન્ડ. ડેલ્ટા T is equal to, sorry, F is equal to delta T is equal to 1. Here the U upon C. Okay. U ક્યાંથી ફાઇન્ડ કરશું? તો U is equal to હું આમ લખી શકું છું IAT upon I is equal to U is equal to AT. સામેની બાજુએ T is equal to તો 1 સેકન્ડ છે તો here IA upon C. બસ આની અંદર બધી વેલ્યુ મૂકી દો. જો તમારી પાસે I છે, ઓકે, તમને એરિયા આપેલો છે 20 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. હવે હું તમને એમ કહું કે એને પણ આપણે ફેરવવું પડે, બરાબર ને? એરિયા હું અહીંયા લખી નાખું છું 20 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, 10 raised to minus 4 મીટર સ્ક્વેર. ઓકે, તો આની અંદર મૂકી દઈએ તો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 into 10 raised to 4, 20 into 10 raised to minus 4, 3 into 10 raised to 8. આ બંને કેન્સલ થઈ જાય. તો 10 raised to 8 છે ઉપર જતા રહેશે. હિયર ધ 6 into it is 120 into 10 raised to minus 8. પછી તમારે અહીંયા ડેસિમલ પોઈન્ટને એડજસ્ટ કરવું પડે, બરાબર? એટલે આન્સર આવશે 1.2 10 raised, સોરી આન્સર તો આ ધીસ ઇઝ ધ ફોર ધ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સેકન્ડ. આપણને તો 30 મિનિટ આપી છે ને, હા અંદર ભૂલ છે મિત્રો.
એ ભૂલને આપણે થોડી સુધારશું. હવે હું આ પૂછી નાખું છું. ટેક્સ્ટબુકમાં એને લગભગ 1 સેકન્ડ માટે જ ગણતરી કરી છે, પણ હવે આપણે આ જે ફોર્સ આવ્યું છે બરાબર એ 1 સેકન્ડ છે, તો 1 સેકન્ડમાં ફોર્સ લાગે છે 120 × 10⁻⁻8 જૂલ. તો 30 મિનિટ ઇટ મીન્સ કેટલા સેકન્ડ થાય? 30 × 60 1800 સેકન્ડ માટે ફોર્સ કેટલું લાગે? તો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1800 120 ડિવાઈડ બાય 1. સિમ્પલ. આનો હિસાબ કરી નાખો તમે એટલે આન્સર આવી જશે બરાબર. 1 2 3 આની સાથે મેચ કરી નાખીએ તો 10⁻⁵ હિયર 18 × 12. ઓકે, એટલે 180 પ્લસ 36 216 × 10⁻⁵. ઓકે, થોડું કેલ્ક્યુલેશન તમારે જાતે કરી નાખજો બરાબર ને, આમ તો આ રીતે જ આવશે. ઓકે, ચલો ત્યાર પછી હવે આપણે જોશું એક્ઝામ્પલ નંબર, અચ્છા આગળનો છોડ્યો છે એ આપણે કરી નાખીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 8.3. જો એની રકમ વાંચો અને સમજો કે એ શું કહેવા માગે છે. ઓકે, ચલો ત્યાર પછી આપણે જોશું એક્ઝામ્પલ નંબર 8.3. 8.3 માટે આપણને એક ઇક્વેશન આપેલું છે. The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by By is equal to, magnetic field is 2 × 10⁻⁷ sine 5 × 10⁻⁵ into 10⁻³ into x plus 1.5 into 10⁻11. Okay, so what is the wavelength? Simple. This equation is compared with the B0 sin x ના કોર્ડિનેટમાં હંમેશા k જ હોય કે x plus omega t. So here B0 is equal to 2 × 10⁻⁷. Yes, જો આપણે આ એની વેલ્યુ છે B0 બરાબર ને, this is the maximum magnetic field value. Okay, and this is the Tesla. By, it means its vector is in the direction of y. Okay, now k is equal to 0.5 into 10⁻³ meter inverse radian per meter. Meter nahi, radian per meter. Okay, here the omega is equal to 1.5 into 10⁻11 radian per second अथवा तो second inverse. તો પહેલી વસ્તુ આપણને શું કીધી છે કે ફાઇન્ડ ધ વેવલેન્થ એન્ડ ફ્રીક્વન્સી. વેવલેન્થ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો વી હેવ ઇક્વેશન k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π/λ. સબ્જેક્ટ બનાવો, લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π/k. ઓકે, આટલું કામ કરશો એ તમને શું મળશે? વેવલેન્થ મળશે. પછી ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2πf. સો f ઇઝ ઇક્વલ ટુ ω/2π. ઓમેગા છે આપણી પાસે અને એને ડિવાઈડ 2π કરશો એટલે એ પણ તમને મળી જશે. અને લાસ્ટમાં રાઇટ ધેન એક્સપ્રેશન ફોર ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. જો મેં તમને ત્યારે પણ વાત કરી હતી કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ માટેનું જે એક્સપ્રેશન છે મિત્રો, એ મારે લખવું હોય તો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્ઝેક્ટલી આની જેમ જ આવશે, A0 sin kx માઇનસ ઓમેગા ટી. E0 એટલે મેળવવું પડે. શેની ઉપરથી મેળવશું આપણે મિત્રો? તો ખબર છે આપણને C ઇઝ ઇક્વલ ટુ E0/B0.
તો E0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય મિત્રો? C ઇન્ટુ B0. તો C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 ગુણ્યા 10⁸. B0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? (10⁻⁻7). ઓકે, તો હિસાબ કરો તો ધીસ ઇઝ 60 વોટ પર મીટર. લ્યો તો એનું ઇક્વેશન તો તૈયાર થઈ ગયું. 60 સાઇન, આ તો એનું એ જ રહેશે, આ બ્રેકેટ તો નહીં બદલાય, ફેઝ તો સેમ જ રહેશે. 0.5 ઇન્ટુ 10⁻³ ઇન્ટુ x પ્લસ 1.5 ઇન્ટુ 10⁻11 ઇન્ટુ t. પણ ડિરેક્શન આ બીવાય છે, બરાબર? તો ડિરેક્શન તો આપણને જો આ જે ફેઝ છે ને એમાં આ એક્સ આપણને શું દેખાડે છે? ધીસ ઇઝ ધ પ્રોપેગેશન વેક્ટર. એટલે પ્રોપેગેશન ક્યાં થાય છે? પ્લસ એક્સ. વાયના વેક્ટર ક્યાં છે? સોરી, વાય શું? મેગ્નેટિક ફિલ્ડના વેક્ટર ક્યાં છે? ઇટ ઇઝ ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ વાય. તો વી નો ધેટ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ E ક્રોસ બી. એટલે આ જે કેપ, આ સી એટલે પ્રોપેગેશન, ઇટ ઇઝ આઈ કેપ. સો હિયર ઇટ ઇઝ માઇનસ કે કેપ. ઓકે, ક્યાં થશે? માઇનસ કે કેપ. માઇનસ કે કેપ જ થાય ને, કારણ કે જો કે ક્રોસ જી એટલે માઇનસ આઈ થાય, માઇનસ માઇનસ પ્લસ. એટલે લખીએ અહીંયા કે ડિરેક્શન ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇન towards minus z. Okay, direction of electric field towards minus z. Okay, તો બસ આ સમ છે. આ તમને ડિરેક્શન ફાઇન્ડ કરતા આવડવું જોઈએ. હિયર ધ ઝેડ, અહીંયા માઇનસ સાઇન લગાડી દો. આ મેગ્નેટિકના ફોર્મમાં હોય તો આ કહી દો તમે, ચાલે. ઓકે, ચલો પછી એક્ઝામ્પલ આગળ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 8.5. Okay, example number 8.5. This is calculate the electric and magnetic field produced by the radiation coming from the 100 watt bulb. એટલે power is given, it is 100 watt. At a distance, it is R, distance it is D, and I can say it is R. કેમ કહું છું તમને. Assume that efficiency of the bulb, it is 2.5%. Efficiency 2.5%, and it is a point source. અચ્છા, એક બલ્બ હોય, એને હું પોઈન્ટ સોર્સ લઉં, એટલે એને ક્યાં રાખી દઉં છું? એટ ધ સેન્ટર. ત્યારે આપણને આ રીતે મળે છે. The light is in this direction, it is circular. એટલે કે આપ કોઈ બલ્બ આમ રાખેલું હોય તો આપણને ભીત ઉપર અથવા વોલ ઉપર આપણને કેવું મળે છે? એક લાઇટ, સર્ક્યુલર લાઇટ મળે છે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ધ રેડિયસ આર. એટલે અહીંથી જે પોઈન્ટનું ડિસ્ટન્સ છે, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ડી. ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર. ઓકે, યસ. આમ ઇક્વેશન હવે આપણે સીધું વાપરી શકીએ, પણ એફિશિયન્સી આપી હોય, ઇટ મીન્સ કે 2.100% એનર્જી એને મળે છે, પણ એ લાઇટ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કેટલું કરે છે? ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ધ 2.5%. એટલે 100 આવું કહી શકીએ કે 2.5 જૂલ છે એ લાઇટ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરે છે, બાકી 97.5 એનર્જી છે ઇટ વિલ બી વેસ્ટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધ હીટ એનર્જી. ઓકે, તો અહીંયા પહેલાં આપણે પી ફાઇન્ડ કરવો પડે. પી ઇઝ ઇક્વલ પી ડેશ ફાઇન્ડ કરવો પડે. ઇટ ઇઝ 2.5% ઓફ પી. તો 2.5 ઇન્ટુ 100, પર્સન્ટેજ કાઢો તો ડિવાઈડ બાય 100. આ બંનેને કેન્સલ કરો તો 2.5 વોટ. ઓકે, હવે હું અહીંયા ટાઈમ અઝ્યુમ કરીશ. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સેકન્ડ.
time t is equal to 1 second. ઓકે, તો p ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ e ડેશ, એટલે કે આપણે એને એનર્જી પણ કહી શકીએ. that is u dash is equal to 2.5 જૂલ કહી શકું, બરાબર ને. એટ ધ ટાઈમ t is equal to 1, p પાવર is equal to એનર્જી પર ટાઈમ તમે 1 સેકન્ડ અઝ્યુમ કરી લ્યો તો p is equal to e થશે. તો બસ હવે આપણું કામ થઈ ગયું. હવે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? યસ, તો હવે આપણે આની અંદર I is equal to P upon A, એ તો ખબર છે. હવે મેં તમને કીધું હતું કે બલ્બને આપણે પોઈન્ટ સોર્સ ધારીએ, બરાબર, અઝ્યુમ કરીએ તો આપણને ઉપરની બાજુએ કેવું મળે છે? એક વર્તુળાકાર એટલે કે સર્ક્યુલર લાઇટ મળે છે. ધેટ ઇઝ અ P upon 4 pi r square. So this is the I. અચ્છા, I ફાઇન્ડ એટલા માટે કરવું પડે છે કે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? જો આપણને શરૂઆતમાં કીધું છે કેલ્ક્યુલેટ ધ ઇલેક્ટ્રિક એન્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ બાય ધ રેડિયેશન, એટલે કે ઈ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો પહેલાં આઈ ફાઇન્ડ કરવું પડશે. તો આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ડેશ કહી દઈએ, પી ડેશ. ઓકે, દેટ ઇઝ 2.5 4 into 3.14 ડિવાઈડ બાય 9. ઓકે, તો આઈ છે એ આપણને કેટલું મળે છે એની અંદર જોઈ લઈએ આપણે. આની અંદર આઈ, યસ, 0.022 વોટ પર મીટર સ્ક્વેર. ઓકે ઓકે, તો હવે પછી હાફ ઓફ ધીસ ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ હાફ બાય ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. અચ્છા, હવે આઈ મને મળી ગયું છે, બરાબર કે હવે નહીં? તો આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું આ રીતે કરી શકું. આપણે છે ને એને જે વેલ્યુઝ આપણને કીધી છે, ઓકે, જો અંદર આપ્યું છે ને એમ નથી કરવું. સી એપ્સાઇલોન 0 ઇ સ્ક્વેર આરએમએસ. તો ઈ આરએમએસ મારે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આટલું કામ જાતે હું સોંપું છું તમને. અંડરરૂટ આઈ અપોન સી એપ્સાઇલોન 0 ડેટા મૂકી દઉં છું અંદર. ગણતરી તમારે જાતે કરવાની છે, કેલ્ક્યુલેશન જાતે કરવાની છે. ઈઆરએમએસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.022 ડિવાઈડ બાય 3 into 10 raised to 8, 8 into 8 5 into 10 raised to -12. બધાની કેલ્ક્યુલેશન કરો એટલે તમને શું મળશે? ઈઆરએમએસ. આ પહેલું કામ થઈ ગયું. જો તમને એમ કે મેક્સિમમ એમ્પ્લિટ્યૂડ ફાઇન્ડ કરો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનો, તો પછી તમારે થોડું એક એક્સ્ટ્રા આ રીતે આગળ કરવું પડે. E0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ 2 into ઈઆરએમએસ, બીકોઝ ઈઆરએમએસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E0 અપોન અંડરરૂટ 2. ઓકે, આગળ જઈએ આપણે બીની વાત કરીએ તો બી આપણને સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ E0 અપોન બરાબર BRMS is equal to ERMS upon C. આટલું કામ કરશો એટલે તમને આન્સર મળી જશે, બરાબર ને? એણે તો ખાલી મને BRMS પણ ફાઇન્ડ કરેલું છે. ઓકે, તો BRMS આની ઉપરથી ફાઇન્ડ થઈ જશે. અને B0 ફાઇન્ડ કરવું હોય તો B0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? અંડરરૂટ 2 BRMS. લ્યો, છે સહેલું. ઓકે, તો કેલ્ક્યુલેશન તમારે જાતે કરવાની છે. ઓકે, ચલો હવે આપણે આવી જઈએ છીએ એક્સરસાઇઝના સમમાં. એક્સરસાઇઝનું આપણે આની ઉપર યસ Uh, 8.5 it is very simple. अच्छा 8.4 જોઈ લઈએ આપણે. શું કહે છે? A plane electromagnetic wave travels in the vacuum along the z direction. अच्छा, propagation. It is along the z direction. It is k cap. What can you say about the direction of its electric and magnetic field vector? Its frequency of the wave, it is f is equal to 30 megahertz, 10 raised to 6 hertz. Okay,
વોટ ઇટ્સ વેવલેન્થ, એટલે વેવલેન્થ ફાઇન્ડ કરવાની છે. ને આપણે બીજું શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? વોટ કેન યુ સે અબાઉટ ધ ડિરેક્શન ઓફ ઇલેક્ટ્રિક એન્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વેક્ટર. અચ્છા, પ્રોપેગેશન વેક્ટર કે આપ્યું છે. અવર ઇક્વેશન ઇઝ ધેટ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ક્રોસ બી. યસ, સો સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે કેપ. કે કેપ ક્યારે આવે? જ્યારે આઈ ક્રોસ જે કરીએ ત્યારે. લ્યો, તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ in the direction of plus x and magnetic field in the direction of j cap, it is plus y. Okay, yes, તો વેરી સિમ્પલ. હવે આપણે વેવલેન્થ ફાઇન્ડ કરી હતી તો બહુ સહેલું છે. c ઇઝ ઇક્વલ ટુ f લેમ્બડા and lambda is equal to c upon f. Okay, c is equal to 3 into 10 raised to 8 and here 30 megahertz. So here the 3 into 10 raised to 7. 3 cancel, here the 10. The wavelength is 10 meter. It is very easy. ચલો ત્યાર પછી હવે આપણે 8.4 જોઈએ છે. સોરી 8.4 તો આપણે ગણ્યો છે, 8.5 જોઈએ. A radio tune into any station in f is equal, f1 is equal to 7.5 into 10 raised to 6 hertz, f2 is equal to 12 into 10 raised to 6 hertz. Then what is the corresponding wavelength band? Corresponding wavelength band એટલે આપણે lambda 1 is equal to c upon f1, lambda 2 is equal to c upon f2, 3 into 10 raised to 8 divided by 7.5 into 10 raised to 6. Okay, જે આન્સર આવે એ ફાઇનલ 3 into 10 raised to 8 divided by 12 upon 10 raised to 6. ઓકે, આ આન્સર આવે એ ફાઇનલ. તો આ તમને શું મળ્યું? એક પ્રકારની બેન્ડ મળી, વેવલેન્થ બેન્ડ. બેન્ડ એટલે શું કહેવાય કે એક એનર્જી, આપણે કેમ કે ધીસ ઇઝ ધ બેન્ડ. ઓકે, ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ. બેન્ડ એટલે કેમ કે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ. બેન્ડ એટલે શું કહેવાય? બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ. 8.6 પણ ગણી નાખીએ આપણે, સિમ્પલ છે. A charged particle oscillates about its mean equilibrium position with the frequency of 10 raised to 9. F is equal to 10 raised to 9 hertz. What is the frequency of electromagnetic wave produced by the oscillator? લ્યો, આપણને શું કીધું છે? હા, આની પાછળનું એક મિકેનિઝમ છે. મેં તમને જ્યારે હર્ટ્સનો એક્સપેરિમેન્ટ સ્ટડી કરાવ્યો ત્યારે આપણે એવું જોયું હતું કે જેટલી ઝડપથી આ ઇલેક્ટ્રોન ઉપરથી નીચે આવે ને નીચેથી ઉપર જાય એટલી જ ફ્રીક્વન્સીના અહીંયા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ મળે. તો હવે આપણને શું કીધું છે કે ચાર્જ પાર્ટિકલ ઓસિલેટ એટલે કે that is oscillate in the 1 second is given, it is 10 raised to 9. So EMV frequency, it is also f is equal to 10 raised to 9 hertz. બરાબર ને? જેટલી ફ્રીક્વન્સીથી એ ઉપર નીચે જાય એટલી જ ફ્રીક્વન્સીના આપણને વેવ મળે છે. ઓકે ઓકે ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે જેટલા પણ સમ છે એ ઓલમોસ્ટ પૂરા થઈ જશે અને ત્યાર પછી આપણે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ છે એના ટાઈપ્સનો સ્ટડી કરવાનો છે. મિત્રો, તમે લોકો હોમવર્ક નથી કરતા. ઓકે, પ્લીઝ તમે હોમવર્ક કરો યાર. તમે હોમવર્ક નહીં કરશો ને તો ખરેખર તમારી સિચ્યુએશન છે બહુ ખરાબ થશે. મણિયા સર ઝૂમમાં લેક્ચર લે છે એટલે તમે હોમવર્ક કરો છો, પણ આ તમારી માટે છે. તમે મને હોમવર્ક મોકલો, હું જોઈ નાખીશ, બરાબર ને? પણ તમે કેટલું મોઢે કર્યું છે, તમે કેટલું યાદ કર્યું છે ને એ હોમવર્ક થ્રુ જ તમને ખબર પડશે. પ્લીઝ તમે એ હોમવર્ક કરો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. નેક્સ્ટ ટાઈમ મળીએ આપણે. ઓકે.